एसेकिएल 16 अध्याय। इस्राएल पूर्व इतिहासर एक विवरणी। प्रभुंकर वचन पुनराय मो प्रति कथित हैला, हे मनुष्य पुत्र, जेरुसालेम को ताहार घृण्य क्रिया संबंध रे जणाओ। ताहाको कह, प्रभु ईश्वर जेरुसालेम को एहा कहंती, तुमर उत्पत्ति तथा जन्मस्थान कानानीय मानक देश अटे। तुम पिता जणे अमरीय व माता जणे हितिया थिला। तुम जन्म दिवस रे तुम नाभि कटा होई नथिला किंबा जलरे धौत होई तुमे शुद्धपुत होई नथिल। सेहीपरि तुम देह लवण रे मखा जाई नथिला किंबा तुम्बे शिशुपट्टी रे घोड़ा होई नथिल। ए समस्त कार्यरू कौनसी विषय जेपरि तुम पाई संपादित हुई सेथि सकाशे केही तुम प्रति करुणा प्रदर्शन कला नाही। मात्र जेउ दिन तुमे जात हेलो सेही दिन विद्वेषयुक्त होई तुमे खला स्थान रे फिंगा जाइथिलो। तुम निकट दे अतिक्रम करुथिबा बेले तुमे निज रक्त रे गड़ुथिबा देखि मु तुमको कहिली, जीवित हुओ व क्षेत्र उद्भिद सदृश वृद्धि प्राप्त हुओ। तहु तुमे बुद्धि प्राप्त होई उच्चकाय विशिष्ट हेलो व कौमार्य प्राप्त हेलो। तुम्भर स्तनद्वय रूपायित हेला व तुम केश वृद्धि प्राप्त हेला। तथापि तुमे उल्लग्न तथा अनावृत थिल। पुनराय तुम निकट दे अतिक्रम करिबा बेले मु तुमको देखिली व मु देखि पारिली जे तुम प्रेमर समय उपस्थित। सुतरां मोर पोशाक तुम उपरे विस्तार करी मु तुम्भर उल्लग्नता आच्छादन कली। प्रभु कहंती, शपथाबद्ध होई मु तुम सहित व्यवस्था विधान सालिस कली व सेहीपरि तुमे मोर हेल। एहा परे तुमको स्नान कराई मु तुम रक्त को धौत कली व तଳରେ तुमको लेपन कली। मु तुमको चित्रांकित वस्त्र परिहित कराइली व चर्म निर्मित पादुका पिंधाइली। सूक्ष्म रूपे बला जाइथिबा सन वस्त्र रे तुमे कटी व पाट वस्त्र रे तुमको मु परिहित कराइली। मु तुमको आवरण सकल रे विभूषित कली। तुम हस्त रे कंकण व गला रे हार परिहित कराइली। सेहीपरि मु तुमको नासिका नथ तथा कर्णभूषण परिहित कराइली। परिशेष रे तुमे मस्तक को एक मनोहर मुकुट रे मु विमंडित कराइली। तुमे एहीपरि स्वर्ण तथा रौप्य रे विभूषिता हेलो। तुम वस्त्राभरण सूक्ष्म रूपे बला जाइथिबा स्वर्ण पाट वस्त्र तथा चित्रांकित वस्त्र थिला। तुमे सूक्ष्म मैदा मधु व तैल आहार कल। अत्याधिक सुंदरी रूपे बुद्धि प्राप्त होई तुमे राणी पदवी अर्जन कल। तुम्भर सौंदर्य जोगु जातिगण मध्य तुमर सुख्याति व्याप्त हैला। कारण प्रभु ईश्वर कहंती जे जेउ सौंदर्य मु तुमको प्रदान कली ताहा जोगु तुमे परिपूर्ण सौंदर्यवती हेल। किंतु तुमे तुम सौंदर्य उन्मत्तता हेल व तुम सुख्याति बଳରେ तुमे गणिका वृत्ति रे लिप्त हेल। सेहीपरि तुमे जे कौनसी पथिक सह गणिका वृत्ति रे लिप्त हेल। तुम वस्त्राभरण केतेकांश ने सानंदरे उच्च पूजास्थली अलंकृत करी तुमे सेठारे व्यभिचार कर्म कल। एहीपरि एक कार्य एहा पूर्वरु घटी नथिला किंबा परवर्ती कालरे मध्य घटिब नाही। तुमको मो द्वारा प्रदत्त स्वर्ण तथा रौप्य निर्मित आभरण नहीं तुमे निज पाई मनुष्य प्रतिमूर्ति निर्माण कल व ताहा सह गणिका वृत्ति रे मग्न हेल। तुम चित्रांकित वस्त्र सबु नहीं तुमे से समस्त को परिहित कराइल। मोर तैल तथा धूप नहीं तुमे से समस्त सम्मुखरे अर्पण कल। प्रभु कहंती, तुम आहार पाई मो द्वारा प्रदत्त सूक्ष्म मैदा तैल तथा मधु को तुमे सुरभिजनक नैवेद्य रूपे से समस्त सम्मुखरे अर्पण कल। मो निमंते तुम ठारु जात पुत्र कन्या मानक तुमे से समस्तर भज्य हेबा पाई नैवेद्य रूपे उत्सर्ग कल। तुम गणिका वृत्ति कौन तुम पाई एक क्षुद्र विषय होइथिबा जोगु तुमे मोर संतान मानक मध्य निधन करी से समस्त उद्देश्य रे होम बलि रूपे उत्सर्ग कल। तुम द्वारा संपादित ए समस्त घृण्य कार्य तथा गणिका वृत्ति मध्य तुम यौवन काल रे तुमे जे उल्लग्ना अनावृता व तुम निज रक्त रे गढ़ुथिल एहा तुमे स्मरण कल नाही। प्रभु ईश्वर कहंती,
ଧିକ୍ ତୁମକୁ ଧିକ୍। ତୁମର ଏହି ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମର ସର୍ବଶେଷରେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତାରେ ଖିଲାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ତଥା ଉଚ୍ଚ ପୂଜା ସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତାର ଛକସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ତୁମେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଠାରେ ତୁମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅପବ୍ୟୟ କଲ। ଯେକୌଣସି ପଥିକ ହସ୍ତରେ ତୁମ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତୁମେ ତୁମ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମ ବଢ଼ାଇଲ। ତୁମର ସେହି ପ୍ରତିବେଶୀ କାମାସକ୍ତ ଇଜିପ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗଣିକା ବୃତ୍ତିରେ ଲିପ୍ତ ହେଲ ଓ ବ୍ୟଭିଚାର କ୍ରିୟା କରି ତୁମେ ମୋତେ କୁପିତ କଲ। ସୁତରାଂ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ମୁଁ ତୁମ ଅଧିକାର ହ୍ରାସ କଲି। ଯେଉଁମାନେ ତୁମର କାମାସକ୍ତ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ, ସେହି ତୁମର ଲୋଭୀ ଶତ୍ରୁ ଫିଲିପୀୟ କନ୍ୟାଗଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କଲି। ତୁମେ ଅତୃପ୍ତ ହୋଇ ଆସିରୀୟ ମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାର କଲ। ହଁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣିକା ବୃତ୍ତିରେ ରତ ହେଲ, ତଥାପି ତୁମେ ତୃପ୍ତ ହେଲ ନାହିଁ। ବଣିକମାନଙ୍କ ଦେଶ କାଲଦିଆ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମ କଲ, ପୁଣି ଆହୁରି ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ତୃପ୍ତ ହେଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଲଜ୍ଜାହୀନ ଗଣିକା ସଦୃଶ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ତୁମ ହୃଦୟ କିଭଳି କାମାସକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତାର ଆରମ୍ଭରେ ଖିଲାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଓ ଛକମାନଙ୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ସମୂହ ତୁମେ ନିର୍ମାଣ କଲ, ତଥାପି ତୁମେ ଗଣିକା ତୁଲ୍ୟ ନଥିଲ, କାରଣ ତୁମେ ପ୍ରତିଫଳ ଅବଜ୍ଞା କଲ। ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅପରିଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେହି ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ପତ୍ନୀ ସଦୃଶ ତୁମେ ଅଟ। ପୁରୁଷମାନେ ଗଣିକାମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ସମସ୍ତ ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ସକଳ ଦାନ କର। ତୁମ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ସକାଶେ ନାନା ଆଡ଼ୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଅଛ। ସୁତରାଂ ଗଣିକା ବୃତ୍ତିରେ ଅନ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତୁମେ ଭିନ୍ନ। ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ପାଇଁ କେହି କେବେ ତୁମକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦେଲ ଓ ତୁମେ ନିଜେ କୌଣସି ଭଡ଼ା ପାଇଲ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ତୁମେ ଭିନ୍ନ। ସୁତରାଂ ହେ ଗଣିକା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତୁମ ଅପମାନ ଅନାଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଅଛି ଓ ତୁମ ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ସହ ତୁମର ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ତୁମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନତା ଅନାବୃତ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ଯେହେତୁ ତୁମେ ପିତ୍ତଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛ ଓ ସେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ତୁମେ ଅର୍ପଣ କରିଅଛ, ସେହେତୁ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ତୁମେ ଆମୋଦିତ ହୋଇଥିଲ, ତୁମର ସେହି ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କୁ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ ତଥା ବିଦ୍ୱେଷ କରିଥିଲ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକତ୍ରିତ କରିବି। ସେମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ମୁଁ ସମବେତ କରିବି, ଆଉ ସେମାନେ ଯେପରି ତୁମର ସମସ୍ତ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତା ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ତୁମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତା ଅନାବୃତ କରିବି। ପୁଣି ଯେଉଁ ନାରୀଗଣ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବନ୍ଧନ ବିଚ୍ଛେଦ କରନ୍ତି ଓ ରକ୍ତପାତ ଘଟାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ବିଚାର ସଦୃଶ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବିଚାର କରିବି। କ୍ରୋଧ ତଥା ଈର୍ଷାର ରକ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ପକାଇବି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବି ଓ ସେମାନେ ତୁମର ଖିଲାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବେ ଓ ତୁମର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ସମୂହ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବେ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରିବେ ଓ ତୁମର ମନୋହର ଆଭରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅପହରଣ କରିବେ। ପୁଣି ସେମାନେ ତୁମକୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ତଥା ଅନାବୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏକ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ସେମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘେନି ଆସିବେ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଖड्ग ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ତୁମ ଗୃହ ସକଳ ଦଗ୍ଧ କରିବେ ଓ ଅନେକ ନାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ମୁଁ ତୁମ ଗଣିକା ବୃତ୍ତିର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟାଇବି ଓ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେବେ ତାହାକୁ ଭଡ଼ା ଦେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ମୋର କ୍ରୋଧ ମୁଁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତୃପ୍ତ ହେବି ଓ ତୁମଠାରୁ ମୋର ଈର୍ଷା ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହେବି, ଆଉ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେ, ଯେହେତୁ ତୁମ ଯୌବନ କାଳ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କଲ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୁମେ ମୋତେ କୁପିତ କରାଇଅଛ, ସେହେତୁ ଦେଖ, ତୁମର ସେ ରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ସକାଶେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ନିରୂପିତ ସେହି ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ତୁମ ମସ୍ତକ ଉପରେ ପକାଇବି। ତୁମର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ କ୍ରିୟା ସହ ତୁମେ କ'ଣ ଗଣିକା ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିନାହଁ। ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାଦ ବାକ୍ୟ ଉପଯୋଗରେ ଅଭିରୁଚି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜେସନ ମାତା
ତେସନ କନ୍ୟା ବୋଲି ଏକ ପ୍ରବାଦ ବାକ୍ୟ ତୁମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପଯୋଗ କରିବେ। ଯିଏ ନିଜ ପତି ତଥା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ବିଦ୍ୱେଷ କରିଥିଲା ସେହି ମାତାର କନ୍ୟା ତୁମେ ଅଟ। ଓ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପତି ତଥା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ଘୃଣା କରିଥିଲେ ସେହି ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ ତୁମେ ଅଟ। ତୁମ ମାତା ଜଣେ ହିତିଆ ଓ ତୁମ ପିତା ଜଣେ ଆମୋରୀୟ ଥିଲା। ପୁଣି ଯିଏ ନିଜ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ତୁମ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବାସ କରିଥିଲା ସେହି ତୁମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭଗ୍ନୀ ସାମରିଆ ଅଟେ। ଆଉ ଯିଏ ନିଜ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ତୁମ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବାସ କରିଥିଲା ସେହି ତୁମ କନିଷ୍ଠା ଭଗ୍ନୀ ସଦମ ଅଟେ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ତୁମେ ତୃପ୍ତ ହୋଇନଥିଲ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲ। କ୍ଷଣକାଳ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନିକୃଷ୍ଟ ହେଲ। ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ମୋ ନାମରେ ଶପଥ କରି କହେ ଯେ ତୁମ ଓ ତୁମ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ତୁମ ଭଗ୍ନୀ ସଦମ ଓ ତାହାର କନ୍ୟାମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖ, ତୁମ ଭଗ୍ନୀ ସଦମର ଦୋଷ ଏହା ଥିଲା ଅଭିମାନ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ତଥା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସଦମ ଓ ତାହାର କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଥିଲା। ତଥାପି ସେମାନେ ନିର୍ଧନ ଓ ଦିନହୀନମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅହଙ୍କାରିଣୀ ଥିଲେ ଓ ମୋର ସନ୍ନିଧାନରେ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସୁତରାଂ ତାହା ଦେଖି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କଲି। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ପାପଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ମଧ୍ୟ ସାମରିଆ କରିନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କରିଅଛ। ପୁଣି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଳନାରେ ତୁମ ଭଗ୍ନୀମାନେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ନାରୀ ସଦୃଶ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତୁମ ଅପମାନ ସହନ କର, କାରଣ ତୁମ ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ତୁମେ ଅନୁକୂଳ ବିଚାର କରିଅଛ। ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଅଧିକ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିବେଚନା କଲେ ସେମାନେ ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖାଯିବେ। ସୁତରାଂ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅ ଓ ତୁମ ଅପମାନ ସହନ କର, କାରଣ ତୁମର ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଦେଖାଯିବା ସକାଶେ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛ। ସଦମ ଓ ତାହାର କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଏବଂ ସାମରିଆ ଓ ତାହାର କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବି। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ନିଜର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବି। ସେହିପରି ସେମାନେ ଯେପରି ଆଶ୍ୱାସନା ଲାଭ କରନ୍ତି ସେଥିସକାଶେ ତୁମ ଅପମାନ ସହନ କରି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ। ତୁମ ଭଗ୍ନୀ ସଦମ ଓ ସାମରିଆ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କନ୍ୟାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ସେହିପରି ତୁମେ ଓ ତୁମ କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରି ଆସିବ। ତୁମ ଦୁଷ୍ଟତା ଅନାଚ୍ଛାଦିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଯେବେ ବୈଧର୍ଯ୍ୟପୂର୍ବକ କାଳାତିପାତ କରିଥିଲ, ତେବେ ତୁମ ଭଗ୍ନୀ ସଦମର ନିନ୍ଦା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ କ'ଣ ମନେ ମନେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲ? ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଅବମାନନା କରନ୍ତି ସେହି ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱବାସୀ ଏଦୋମର କନ୍ୟାଗଣ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବେଶୀ ବର୍ଗ ଓ ଫିଲିସ୍ତୀୟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉପହାସର ପାତ୍ର ହୋଇଅଛ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମ ବ୍ୟଭିଚାର ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ତୁମେ ବହନ କରିଅଛ। ଶାଶ୍ୱତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରିବି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ଲଙ୍ଘନ କରି ତୁମେ ଶପଥକୁ ଅବମାନନା କରିଅଛ। ତଥାପି ତୁମ ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମ ସହ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରିବି ଓ ତୁମ ସହ ଏକ ଚିରନ୍ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ମରଣ କରିବ। ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ମୁତାବକ ନୁହେଁ, ବରଂ ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ମୁଁ ଯେବେ ତୁମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଓ କନିଷ୍ଠା ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କନ୍ୟାଗଣ ସଦୃଶ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ତେବେ ତୁମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ। ମୁଁ ତୁମ ସହ ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ସାଲିସ କରିବି। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁଁ ଯେବେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେବି, ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ମରଣ କରି ତୁମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ଓ ତୁମର ଲଜ୍ଜା ହେତୁ ତୁମେ ଆଉ କେବେ ତୁମ ମୁଖ ଫିଟାଇବ ନାହିଁ। ଏଜେକେଲ 17 ଅଧ୍ୟାୟ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ଉପମା।
ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଇସ୍ରାଏଲର ଗୃହ ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରହେଳିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଉପମା ସଦୃଶ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା କୁହ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି କହନ୍ତି, ବିଶାଳ ପକ୍ଷ, ଦୀର୍ଘ ଡେଣା ଓ ବହୁବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଏକ ବିରାଟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଲେବାନନକୁ ଆସି ଏକ ଦେବଦାର ବୃକ୍ଷର ଅଗ୍ରଭାଗ ନେଇଗଲା। ତାହାର ତରୁଣ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଚତମ ପଲ୍ଲବ କାଟି ନେଇ ଯେଉଁ ଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ସେଠାକାର ବଣିକମାନଙ୍କ ନଗରୀରେ ତାହା ରଖିଲା। ପରେ ସେହି ଦେଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଗୋଟିଏ ବିହନ ନେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳାଶୟ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଉର୍ବର ଭୂମିରେ ସେ ରୋପଣ କଲା। କୃଷ ବୃକ୍ଷ ଯେପରି ରୋପିତ ହୁଏ, ସେ ତାହାକୁ ସେହିପରି ରୋପଣ କଲା। ତାହା ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ପରି ହେଲା। ତାହାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ତାହା ଦିଗକୁ ମୁଖ କଲା ଓ ତଳେ ତାହାର ମୂଳ ଗଭୀର ଭୂମିରେ ଚେର ପାତିଲା। ସେହିପରି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବିସ୍ତାର କରି ତାହା ପତ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବିଶାଳ ପକ୍ଷ ତଥା ପ୍ରଚୁର ପର ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଥିଲା। ଆଉ ଦେଖ, ସେ ଯେପରି ତାହାକୁ ଜଳସେଚନ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ତା ଆଡ଼େ ମୂଳ ପୋତି ଶାଖା ବିସ୍ତାର କଲା। ତାହା ଯେପରି ଶାଖା ବିସ୍ତାର କରି ଫଳ ଧାରଣ କରେ ଓ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ହୁଏ, ସେଥିସକାଶେ ସେ ତାହାକୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଉତ୍ପାଟନ କରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳାଶୟ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଉର୍ବର ଭୂମିରେ ରୋପଣ କଲା। ତୁମେ କୁହ ଯେ, ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି କହନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ? ଅଙ୍କୁରିତ ହେଉଥିବା ତାହାର ପତ୍ର ସକଳ ଯେପରି ଶୁଷ୍କ ହୁଏ, ସେଥିସକାଶେ ସେ କ'ଣ ତାହାର ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ କରିବ ନାହିଁ ଓ ତାହାର ଶାଖା ସବୁ କାଟି ପକାଇବ ନାହିଁ? ତାହା ଯେପରି ସମୂଳେ ଉତ୍ପାଟିତ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହସ୍ତ କିମ୍ବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖ, ରୋପିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାହା କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ? ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁ ଯେବେ ତାହାକୁ ଧକ୍କା ଦେବ, ତେବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଷ୍କ ହେବ ନାହିଁ କି? ଯେଉଁଠାରେ ତାହା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ସେହିଠାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ତାହା ଶୁଷ୍କ ହେବ ନାହିଁ କି? ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ କୁହ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ଜାଣୁନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଦେଖ, ବାବିଲୋନର ରାଜା ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସି ତାହାର ରାଜା ଓ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରି ବାବିଲୋନକୁ ନେଇଗଲେ। ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ମନୋନୀତ କରି ସେ ତା ସହ ଏକ ସନ୍ଧି ସାଲିସ କଲେ ଓ ତାକୁ ଶପଥାଧୀନ କଲେ। ରାଜ୍ୟଟି ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ଯେପରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ରହେ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ସାଲିସ ସନ୍ଧି ପାଳନ କରି ରାଜ୍ୟ ଯେପରି ତିଷ୍ଠି ରହେ, ସେଥିସକାଶେ ସେ ସେହି ଦେଶବାସୀ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠିଲା ଓ ଘଟକ ସକଳ ତଥା ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଦାବି କରି ସେ ଇଜିପ୍ଟକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ସେ କ'ଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ? ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ? ସନ୍ଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ? ମୁଁ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ମୋ ନାମରେ ଶପଥ କରି କହେ ଯେ, ଯିଏ ତାକୁ ରାଜା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ଯାହା ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଓ ତା ଲଙ୍ଘନ କରି ସେ ଯାହାକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲା, ସେହି ରାଜା ଯେଉଁଠାରେ ବାସ କରେ, ସେହି ବାବିଲୋନର ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଅନେକ ଜୀବ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରି ଯେବେ ଅବରୋଧ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ଫାରୋଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କିମ୍ବା ବିରାଟ ଦଳର ସହାୟକ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଶପଥ ଅବହେଳା କରି ସେ ସନ୍ଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛି। ହସ୍ତ ଦାନପୂର୍ବକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି କହନ୍ତି, ମୋ ନାମରେ ମୁଁ ଶପଥ କରି କହେ ଯେ, ଯେହେତୁ ସେ ମୋହର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅବହେଳା କଲା ଓ ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ଲଙ୍ଘନ କଲା, ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସମୁଚିତ ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ତା ମସ୍ତକରେ ପକାଇବି। ମୁଁ ତା ଉପରେ ମୋର ଜାଳ ବିସ୍ତାର କରିବି। ସେ ମୋର ଫାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବ। ମୁଁ ତାକୁ ବାବିଲୋନକୁ ନେଇଯିବି। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯାହା କଲା, ତାର ସେହି ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସେଠାରେ ତାର ବିଚାର କରିବି। ତାର ସୈନ୍ୟ ଦଳର ବୀରଗଣ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହେବେ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଚାରିଆଡ଼େ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିବ ଯେ
ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷର ଅତି ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟିଏ ଶାଖା ନେଇ ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ତାହାର ଉଚ୍ଚତମ ତରୁଣ ପଲ୍ଲବ ସକଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କମଳ ପଲ୍ଲବ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚ ତଥା ଉନ୍ନତ ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ରୋପଣ କରିବି। ଇସ୍ରାଏଲର ପର୍ବତ ଶିଖ ଉପରେ ହିଁ ମୁଁ ତାହାକୁ ରୋପଣ କରିବି। ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବିସ୍ତାର କରି ତାହା ଫଳ ଫଳିବ ଓ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ହେବ। ସର୍ବବିଧ ପଶୁ ତାହା ତଳେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଓ ତାହାର ଶାଖା ସକଳର ଛାୟାରେ ସର୍ବବିଧ ପକ୍ଷୀ ନୀଳ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷକୁ ନୀଚ କରେ ଓ ନୀଚ ବୃକ୍ଷକୁ ଉଚ୍ଚ କରେ, ସତେଜ ବୃକ୍ଷକୁ ଶୁଷ୍କ କରେ ଓ ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷକୁ ସତେଜ କରେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହିଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବି।